हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचना रे मैं आलोचना करने को जाऊँगी। गत अध्याय में आलोचना करुले ये विषय महापुरुष को जन बाबू रे थर थर करी कली जुगरे 13 जन्म 13 जुग परी लागे मोते सिना राम दास किछि बाकी थिव चतुर्दश जन्मे जीवी मु प्रभुर पास। थर थर करी कली जुगरे मु 13 थर जन्म हेबी। सुधीयानी ये कथा उपरे आजिर जो विज्ञान ये कथा उपरे विश्वास करू बा न करू, किंतु आत्मा अमर जहाकु कि शस्त्र खंडन करि पारे नाही, अग्नि जहाकु जाली पड़ी नष्ट करि पारे नाही, जहाकु पवन उड़ी नहीं पारे नाही। नैनंग छिंदंती शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः। से आत्मा पुणी जन्म अच्छी, आत्मा अमर। शरीर पुराणा पोशाक बदल की नुआ पोशाक पुणी आम पिंधुचे शरीर पे ना न। तेणु शरीर रे पोशाक बदलला भली आत्मा से भली शरीर मध्य परिवर्तन करी। ये शास्त्र को प्रमाण करिसेंती, आमे कहूना हूँ गीता प्रमाण देले। गीता एक कथा उपरे सिद्धांत देइछंती, प्रमाण देइछंती। आत्मा अमर। आदिगुरु शंकराचार्य सहित प्रमाण देले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तेणु मरिकी पुणी थरे जन्म हवा। स्थूल शरीर छाड़देला परे या परे जो द्वितीय शरीर मिले ताको सूक्ष्म शरीर कहती। ये सूक्ष्म शरीर पुणी जन्म अच्छी, सूक्ष्म शरीर रे पुणी आउ थरे जन्म हब। किंतु जीवात्मा ये सूक्ष्म शरीर छाड़ी यदि कारण शरीर को चली जाए, कारण शरीर प्राप्त करे, ताले आ पुनर्जन्म न लभ्यति। आ पुनर्जन्म से जीवात्मार हुए नाही, जहाकु कि शास्त्र रे प्रमाण अच्छी मुख्य मुक्ति। शास्त्र विषय शास्त्र पुराण रे आलोचना होईची जे जीवात्मा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, आ पुनर्जन्म हुए नाही। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ता कहिले जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जन्म अछि त मृत्यु हेउची सुनिश्चित। आउ मृत्यु जदि जे भली भाव मृत्यु सुनिश्चित, जो परी मृत्यु होउची जन्म मात्र के मृत्यु होउची निश्चित, मृत्यु होउची अवसंभावी, सही भली मृत्यु परे मध्य जीवन पुनर्जन्म ई मध्य निश्चित। ई मध्य कौन ना ई मध्य सत्य। जेबली जीवन अच्छी तो मृत्यु सत्य, से मृत्यु सत्य तो पुणी जीवन मध्य मृत्यु पर जीवन मध्य सत्य। वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखिचंती पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। मला परे पुणी पुनर्जन्म जीवात्मा रही। सही न्याय आम शास्त्र प्रमाण दौची। ये कौन सी आम जहाँ किसी आलोचना करिबा शास्त्रानुमोदित होइथिबा दरकार, शास्त्र ताको अनुमोदित करिथिबा दरकार। मालिकार आम आलोचना करुचे तो मालिका शास्त्र ताको अनुमोदित करिछंती।
ମାଳିକା ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁସରଣ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଗଢ଼ିବା ଅନ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା କଳି ମହନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ବ୍ୟାସ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ। ତେଣୁ ମାଳିକା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ମାଳିକା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାତ୍ମା ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ଅନୁସରଣ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ଆଲୋଚନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ରୂପେ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ତେଣୁ ଏ ସୁଧୀଜନୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ଆଲୋଚନା ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହିଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମାଳିକା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଏ ଅମକେଇ ଅଛି ସମକେଇ ହେଇଯିବ ଅମକେଇ ହେଇଯିବ ଭୟଭୀତ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ସମାଜକୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି କି ଅନେକ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କର ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନା ମାଳିକା ହେଉଛି ସଚେତନତା। ମାଳିକା ସମାଜକୁ ହେଉଛି ସଚେତନତା। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା କଳିକାଳ ଠାରୁ କଳିକାଳ ଯହିଁ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା ହେ ସୁଜନେ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା ହେ ସୁଜନେ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା। ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା। ହେତୁ କଲେ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ମାଳିକା କହୁଛି ଭୟଭୀତ ସମାଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ କଳି କାଳ ଠାରୁ ବଳି କାଳ ଯହିଁ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା। ଯୋଉଟା ହକ କଥା ହୁଏତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ନେଇ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ହୁଏତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ସତର୍କ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସତର୍କ ସଚେତନ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମୁହଁରେ କହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ପାଟି ଖୋଲିକି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସତ କହିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ସତକୁ ଶୁଣିକି ହଜମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ସେମାନେ ସତଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିଦେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ସ୍ୱଭାବ
तार गुण तार कर्म तार जदि कौन कुकर्म करिथिबो तार जदि कौन बदगुण थिबो तार जदि कौन कुगुण थिबो तार जदि कौन अपकर्म थिबो से अपकर्म को जदि प्रकाश ता आगे आम करदे तू ये भाया लोकटे तोर ये जिन मत भल लगे नहीं तोर ये कथा बहुत खराब तू ये भाया कामटा भूल कामटा करिचु ये कथाटा जदि क्या आगे कहीदेले सी जदि साधु संत ज्ञानी विवेकी धर्मात्मा ही थिबो हुए तो ये कथा को से शुणिकी हजम करि पारिबो तार दुर्गुण तार भूल को सी ग्रहण करि नहीं जाई पारे संसार रे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहिचंदी निजर भूल को खोजी बाहर करिबा हेउजी संसार र सर्वश्रेष्ठ आविष्कार निज भूल को खोजी बाहर कर आमे कहले दुनिया खराब ये मनीष खराब ना ता पूर्व अन्य को अंगुली देखा पूर्व निज आड़ को 3-4 आंगुठी आगे आसूची तेणु से निजर भूल को सब खोजिकी बाहर करवा तेणु जदि आम मुहरे किए कहीदेला तुम अमकई समकई आम समस्ते शुणिकी हजम कर शुणिकी सही पार ना तेणु से आज सामाजिक व्यवस्था कहुई सत कहवा बा सत को शुणिकी हजम करवा समस्त पक्षर संभव नुह सहज नुह तेणु अच्युत कहते राम रे हेतु रसाइवा कि अच्युत शास्त्र पुराण कला कली काल ठारो बड़ी काल जही हक कथाटा लिखिला मु हक कथा कहूची मालिका माध्यम ये हक कथा सत्य कथा हुए तो यही कथा समस्त देहरे जीव नाही डायबिटीज रोगी की जिम्मे मिठाटा ता देहरे जाए नाही जने सुगार पेसेंट ता देहरे कौन मिठा जीव ना मिठा हूँ तार कौन ना विरोध जिनिस तार हितर से जीव ना देह खराब कर तेणु से न्याय हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते समस्त ये सहज नुह सतटा को शुणिकी हजम करवा ग्रहण करनवा समस्त पक्षरे सहज हेब नाही क्षुदा तोर हेले अर्ण लोड़ा होए ते मंते रीति मोहरा न पूछिले अबा कहीं की कहती प्रयोजन नाही मोरा प्रयोजन नाही मोरा हे सुजने प्रयोजन नाही मोरा प्रयोजन नाही मोरा हे सुजने प्रयोजन नाही मोरा कौन कहले कहले क्षुदा तुर हेले अर्ण लोड़ा हुए तेमंते रीति मोहर आउ बा जदि ये सत कथाटा हक कथाटा मु कहूची मालिकार ये से हम अमक जगह या हम ये तो मु कहूना ना अच्युत कहनी निराकार ब्रह्म ध्यान भणे दिन अच्युत मु निराकार प्रभु मते जोग मार्ग थिला बेले मते जहा किछि कुहाइले जहा किछि कहिले हे रामचंद्र मु सही कथा तुम आगे कहूँ ये तो मो कथा नुह ना मालिका मोर नुह ये निराकार प्रभु मते कहिचंती आउ जदि निराकार प्रभु कहिले महापुरुष कहते बाबू रे क्षुदा तुर हेले अर्ण लोड़ा हुई मु कहीं कहूँ तोते मु तोते कहीं कहूँ जदि निराकार प्रभु मते एत कहिचंती मु तोते कहिबार कारण कौन सधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली तेणु महापुरुष कहते बाबू रे क्षुदा तुर हेले अर्ण लोड़ा हुए तेमंते रीति मोहर यदि निराकार प्रभु जहाँ कहते महर्षि व्यास भविष्य पुराण रे जहाँ जहाँ लिखिदे कलिजुगर वर्णना कलिजुगर विवरण कलिजुगर लोकचरित्र कलिजुगर सांप्रतिक व्यवस्था उपरे जहाँ महर्षि व्यास लिखिदे ताहा किछि आमे पंचसखा माने ताको अनुसरण करिछु अनुवाद करिछु ये मोर कोण हो ये मालिका मोर नुह बोली ये महापुरुष अच्युतानंद जी की किंतु मु तुमको कहीं कहूँ ये रामचंद्र ताले मु तुमको मालिका कहिबार यथार्थ था कौन कलिजुगर भविष्यत लोकचरित्र सांप्रतिक व्यवस्था सांप्रतिक परिस्थिति ये गुड़िक मु तुम आगे कहीं कहूँ ना मोर गुण मोर स्वभाव होउची कौन ना भोकिला को खाद्य जने भोकिला जने क्षुधार्थी जने तृषार्थी
ଜଣକୁ ଶୋଷ ହେଉଛି ସେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମାଗିବ, ଆମେ କ'ଣ ଦେବାନି? ଏଇଟା କ'ଣ ମାନବିକତା କୁହାଯାଏ? ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଥିବ ମା ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି, ପେଟରେ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ। ଆମେ ବା ମଣିଷ ନା? ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଆମେ 33 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବା, ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯାର ବାସନା ଥିବ। ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯାର ବାସନା ଥିବା, ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯାର ବାସନା ଥିବ। 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ। 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ? 33 କୋଟି ଦେବ। ଆମେ କହୁଛେ ଦେବତା ହେଲେ କେତେ? 33 କୋଟି। କେତେକ ମଧ୍ୟ ତର୍କରେ କହନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା। ତେଣୁ ଏ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। କାହିଁକି? ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସେଇଦିନ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ଭଗବାନ ସେତିକି ବେଳେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ତାହା 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କାହାଠାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ? ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନମରେ କି ଲାଭ ଦେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣତା, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କେବଳ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଅନୁକରଣ କରିବ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ, ବା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ତାଠାରେ ଆସିପାରିବ। ପୂଜା ଉପାସନା, ବେଦ ପାଠ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ ଇଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆହୁରି ପୁଣି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୋରା ଏ ବାଳା ଦ୍ୱାର ମୁକତିରା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୋର କେବଳ ଦ୍ୱାର ମୁକତିର। ଇଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଯୋନିରେ ଜୀବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଜନ୍ମେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ରେ ଭକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପଦ କହେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତି। ମୁଖ୍ୟ ପଦ କହେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମୁକ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ
ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଜୀବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ସଂସାରରେ। ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମୁଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗିଲା, ତୃଷାର୍ତ୍ତଟି ପାଣି ମାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବିନି? ତେଣୁ କ୍ଷୁଧାତୁର ହେଲେ ଅନ୍ନ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ, ତେମନ୍ତେ ରୀତି ମୋହର, ନ ପୁଛିଲେ ଅବା କାହିଁକି କହନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୋର। ତୁ ପଚାରୁଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ମୁଁ କଳିଯୁଗର ବିବରଣ ବା କଳିଯୁଗର ଘଟଣାବଳୀ, କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ, କଳିଯୁଗର ଲୋକଚରିତ୍ର, କଳିଯୁଗର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ କହୁଛି। ନ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହୁନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇছে ନା, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗକୁ ନେବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ? କ'ଣ ତାର ନାଁ? କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? କୁଆଖିଆ ଠାରେ ଏକ ସାଧୁ ଅଛି, ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ଜାଣ, ନାଗାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଥୀ ଅଛି ସେହି ଗରିଷ୍ଠ ଭଗତ ପ୍ରମାଣ, ଗରିଷ୍ଠ ଭଗତ प्रमाण हे सुजने वरिष्ठ भक्त प्रमाण, वरिष्ठ भक्त प्रमाण हे सुजने वरिष्ठ भक्त प्रमाण। ମହାପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଲେ କୁଆଖିଆ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା? ବାଲେଶ୍ୱର ଲାଇନ୍ ଗଲେ ବାଟରେ କୁଆଖିଆ ପଡ଼ିବ। ସେ କୁଆଖିଆ ଠାରେ ଜଣେ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ନାଗାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନା କରି, ଏବଂ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଏ ଗରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିଷ୍ଠ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଭକ୍ତଟିଏ ସେ ହେଇଥିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଏ କଥାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରେ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସାରୋଜ ପାଦେ, शरण सरोज पादे। यथो बळी भाव आओ न मिलिब, न मिलन्ति हरि वेदे, न मिलन्ति हरि वेदे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राधे हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। सुधीजनी आज विदाय दियंतु, पुणी आसंता अध्याय भेट हवा। रहुचु। हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।